which are mainly classified into two categories, that is the granulocytes and agranulocytes. या दोन प्रकारच्या WBCs आपल्याला पाहायला मिळतात. Granulocyte cytoplasm granular 72% in the total leukocyte count, agranulocyte 28% in the total leukocyte count. Now the granulocytes are again classified into three types, that is the acidophils, basophils and neutrophils, and this classification is mainly based on their staining property. These cells, acidophilic cells, are stained by acidic stain. Here word acido that represents the acidic, and philia, this word represents affinity, attraction, love. जी सेल ऍसिडिक रंगाने रंगवल्या जाते त्या सेलला आपण ऍसिडोफिलिक सेल्स असं म्हणतो. हे त्या डायचं नेचर आहे, त्या रंगाचं नेचर ऍसिडिक आहे, म्हणून त्या स्टेनला किंवा त्या रंगाने रंगवल्या जाणाऱ्या सेलला ऍसिडोफिलिक सेल म्हणून कन्सिडर केल्या जातं. आपल्याला प्रत्येक सेलचे हे जे चार कॅरेक्टर आहेत हे चार कॅरेक्टर डिस्कस करायचे. म्हणून पहिल्यांदा ऍसिडोफिलिक सेल जे आहेत तर ह्या एक्झॅक्टली असतात कशा. We know that the WBCs are mainly irregular or amoeboid in shape. So this is an amoeboid shape. Okay. Then the cytoplasm which is present here in the acidophilic cell is granular because this cells comes under the granulocyte. So the cytoplasm is granular, and in the cytoplasm of this cell there is presence of coarse granules. सेलचा जो सायटोप्लाझम आहे ह्या सायटोप्लाझम मध्ये प्रेझेंट असणारे जे ग्रॅन्युल्स आहेत, these granules are coarse. कोर्स म्हणजे आकाराने मोठे असणारे जाडे ग्रॅन्युल जे आहेत तर ते या सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये प्रेझेंट असतील. सो इन द सायटोप्लाझम ऑफ सेल देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ कोर्स ग्रॅन्युल्स. ओके. Then in the cell there is a presence of nucleus, and the nucleus of this cell is always bilobed nucleus. So the cytoplasm is granular. In the cytoplasm there is a presence of coarse granules. हे मोठ्या आकाराचे ग्रॅन्युल्स आपल्याला ह्या सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये पाहायला मिळतील, आणि सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे, बट दिस न्यूक्लियस इज an bilobed nucleus. So here in this nucleus you can see there is a presence of mainly these two lobes, and the nucleus look like a headphone. आपण घरी जे हेडफोन्स वापरतो मोठे, त्या हेडफोन सारखे न्यूक्लियस जो आहे तर तो न्यूक्लियस इथे दिसायला लागतो, and in this nucleus there is a presence of these two lobes, and these two lobes are interconnected with each other with the help of connective which is known as isthmus. याला काय म्हणतात, याला isthmus असं म्हणलं जातं. Isthmus, it is an Latin word and its meaning in English is connective, जोडणारा. isthmus म्हणजे काय तर isthmus म्हणजे जोडणारा. त्या दोन लोबला एकत्र जोडणारा पोर्शन जो आहे तर त्या पोर्शनला आपण काय म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज अन isthmus. आणि जर का आपण हा isthmus कट केला तर in this acidophil there is a presence of two nuclei, then that becomes the multinucleated condition. परंतु अशी मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडिशन आहे का, अशी मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडिशन आपल्याला ह्यांच्यामध्ये पाहायला मिळत नाही, कारण की इथे एकच न्यूक्लियस आहे परंतु न्यूक्लियसला दोन लोब पाहायला मिळतात. कारण की ग्रॅन्युलोसाइटचं बेसिक कॅरेक्टर आहे की ग्रॅन्युलोसाइट मध्ये सायटोप्लाझम मध्ये ग्रॅन्युल प्रेझेंट असतात and nucleus is always lobulated, but here only two lobes are present which are interconnected with the isthmus, जे एकूण एकासोबत जोडलेले असतात isthmusच्या साहाय्याने. So the second point is also clear. Cytoplasm is granular. In the cytoplasm there is a presence of coarse granule. Nucleus is bilobed. Nucleus consists of two lobes, and these lobes are interconnected with each other with the help of isthmus, जे isthmusच्या साहाय्याने एकत्र जोडलेले असतात. Then the staining property. The acidophilic cell name itself indicates that these cells having the affinity for the acidic stain. So these cells are stained by acidic stain. ह्या acidic रंगाने रंगवल्या जाणाऱ्या सेल्स आहेत. During the process of blood smearing, ब्लड स्मेअर आधी तयार करावा लागतो, आणि ब्लड स्मेअर तयार केल्याच्या नंतर त्या ब्लड स्मेअर वर आपण वेगवेगळे रंग जे आहेत तर ते रंग टाकतो, आणि मग ह्या सेल रंगवल्या जाऊ शकतात. ब्लड स्मेअर कसा तयार केला जातो,
सिंपल टेक्निक असते. एक स्लाइड घेतल्या जाते, या स्लाइडवर ब्लडचा एक ड्रॉप टाकला जाईल. ऑन द स्लाइड one drop of blood is placed. Secondly, we place and second slide here. The angle in between first and second slide is a 45 degree. 45 डिग्रीचा अँगल असतो. आणि नंतर ही जी सेकंड स्लाइड आहे तर त्या फर्स्ट स्लाइड वर काय केली जाते, ती मूव्ह केल्या जाते, जेणेकरून ब्लडची थिन फिल्म जी आहे तर ती थिन फिल्म या ठिकाणी तयार होईल. ही ब्लडची झाली थिन फिल्म. याला थोडंसं ड्राय होऊ दिलं जातं. अँड अपॉन दिस ब्लड स्मेअर द डाईज आर प्लेस्ड. याच्यावर रंग जे आहेत तर ते रंग टाकले जातात. पहिल्यांदा आपण रंग टाकतो ऍसिडिक स्टेन, त्याच्यानंतर आपण टाकतो बेसिक स्टेन, आणि नंतर परत या स्लाइडला आपण धुतो एक्सेसिव्ह स्टेन काढून टाकण्यासाठी, आणि मग आपण मायक्रोस्कोप मध्ये बघतो. ज्या सेलने ऍसिडिक रंग घेतला, दुसरा कुठलाही नाही, फक्त ऍसिडिक रंग घेतला, त्या सेलला आपण म्हणतो कुठली सेल, ऍसिडोफिलिक सेल. बिकॉज दिस सेल हॅव्हिंग द अफिनिटी ओनली फॉर ऍसिडिक स्टेन and no other stain is taken by this cell, so the cells are known as acidophils. परंतु त्या स्टेनचा नेचर ऍसिडिक होतं. त्या स्टेनचं नाव काय, त्या रंगाचं नाव काय आहे, त्याचं नेचर आपल्याला माहिती आहे ऍसिडिक आहे. त्या रंगाचं नाव आहे इओसिन. The stain which is acidic in nature, which mainly used in the blood staining, that stain is known as eosin. Eosin. हे इओसिन त्या रंगाचं नाव आहे. सो द सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज इओसिनोफिल्स. या सेलला आपण कुठल्या सेल म्हणतो, यांना आपण इओसिनोफिल्स म्हणतो. इओसिनोफिल्स. द ऍसिडोफिलिक सेल्स आर ऑल्सो नोन ॲज इओसिनोफिल्स. Why eosinophils? Because the name of that acidic stain is eosin, and these cells having the affinity for that eosin stain, so the eosinophils. And eosin, this stain is orange red in color. त्याचा रंग कसा असतो, त्याचा रंग असतो ऑरेंज रेड. This eosin, this stain having orange red color. So after staining, the cytoplasm of this cell become orange red in color. हे जे सायटोप्लाझम आहे, हे सायटोप्लाझम तुम्हाला कसं दिसेल, हे ऑरेंज रेड कलरचं सायटोप्लाझम तुम्हाला क्लिअर कट दिसायला लागेल. आणि ह्या सायटोप्लाझम मध्ये न्यूक्लियस जो आहे तर तो कॉन्ट्रास्ट तयार करेल, आणि न्यूक्लियस जो आहे तर तो न्यूक्लियस तुम्हाला क्लिअर कट व्हिजिबल व्हायला लागेल. आता न्यूक्लियस तुम्हाला क्लिअर कट दिसतो, परंतु कन्फ्युजन एक होतं आपलं की आरबीसीचा रंग लाल आहे, ह्या सेलचा रंग लाल आहे. मग ओळखायच्या कशा, सिंपलची गोष्ट आहे. आरबीसी कडे कुठे न्यूक्लियस आहे, ह्या सेलकडे स्पष्ट न्यूक्लियस दिसतो तुम्हाला, आणि न्यूक्लियसचा आकार जो आहे ना तोही बायलोब्ड आहे. एखाद्या हेडफोन सारखं न्यूक्लियस दिसतंय. हेडफोन सारखं न्यूक्लियस असणारी सेल म्हणजे कुठली सेल झाली हो, ऍसिडोफिलिक सेल झाली. किंवा तुम्ही त्याला काय म्हणू शकता, इओसिनोफिल म्हणू शकता. म्हणजे ऍसिडोफिलिकचं दुसरं नाव काय, इओसिनोफिल. ऍसिडोफिल म्हणजे नेचर ऑफ डाय, इओसिनोफिल म्हणजे नेम ऑफ डाय. फिलिया मीन्स अफिनिटी ऑर अट्रॅक्शन. त्याच्या बेसिसवर ह्या सेलला हे नाव आपण दिलेलं आहे. दिस इज द स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ दिस सेल. आफ्टर द स्टेनिंग प्रॉपर्टी, नाव द फंक्शन ऑफ दिस सेल. आता ह्या सेलचं एक्झॅक्ट फंक्शन काय असतं. बेसिकली द ऍसिडोफिलिक सेल्स आर नॉन फॅगोसायटिक. ह्या सेल मुख्यतः कशा आहेत तर ह्या मुख्यतः सेल्स असतात नॉन फॅगोसायटिक. व्हॉट डू मीन बाय नॉन फॅगोसायटिक? These cells are non-phagocytic in nature. यांचं नेचर हे नॉन फॅगोसायटिक आहे. नॉन फॅगोसायटिक दॅट मीन्स these cells not engulf any foreign particle. कुठल्याही फॉरेन पार्टिकलला ह्या सेल एनगल्फ करत नाहीत. फॅगोसायटोसिस, द प्रोसेस ऑफ सेल एनगल्फिंग. एनगल्फिंग म्हणजे गिळणे. ज्या प्रोसेसमध्ये सेल फॉरेन पार्टिकलला गिळते त्याला आपण फॅगोसायटोसिस म्हणतो. इथे दोन प्रकार आहेत, एक फॅगोसायटोसिस आहे, एक पिनोसायटोसिस आहे. इफ द फॉरेन पार्टिकल इज सॉलिड इन नेचर देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फॅगोसायटोसिस. अँड इफ the foreign particle which is engulfed by the cell, that foreign particle is liquid in nature, then the process is called pinocytosis. त्या प्रोसेसला आपण पिनोसायटोसिस म्हणतो. फॅगोसायटोसिस अँड पिनोसायटोसिस. फॅगोसायटोसिस मीन्स सेल इटिंग, सेलने खाणे, आणि पिनोसायटोसिस मीन्स सेल ड्रिंकिंग, सेलने पिणे. परंतु ह्या कुठल्याही प्रकारचं काम ह्या सेल कडून केल्या जात नाही. बिकॉज दिस सेल्स आर नॉन फॅगोसायटिक इन नेचर.
यांचं नेचरच नॉन फॅगोसायटिक आहे. दो द सेल्स आर नॉन फॅगोसायटिक पण शब्द आला बट, these cells can engulf the particles which remains after antigen antibody reaction. AGAB reaction, antigen antibody reaction. Antigen antibody reaction च्या नंतर जे काही रिमेनिंग पार्टिकल्स असतील, these particles are engulfed by the acidophilic cell. Acidophilic cells are non-phagocytic, but the acidophilic cells can engulf the particles which remain after antigen-antibody reaction. ही झाल्याच्या नंतर जे काही पार्टिकल शिल्लक राहतील त्या पार्टिकलला खाण्याचं काम कोणाचं असतं, तर ह्या ऍसिडोफिलिक सेल ज्या आहेत तर या ऍसिडोफिलिक सेलचं असणार आहे. आता अँटीजन म्हणजे काय? एनी फॉरेन पार्टिकल विच एंटर्स इनसाइड द बॉडी. फॉरेन पार्टिकल आहे तो आपला सेल्फ पार्टिकल नाहीये, बाहेरून आलेला पार्टिकल. व्हेन एनी फॉरेन पार्टिकल एंटर्स इनसाइड द बॉडी अँड स्टिम्युलेट द प्रोडक्शन ऑफ अँटीजन अँटीबॉडी, आणि जर त्याच्यामुळे अँटीबॉडीचं प्रोडक्शन स्टिम्युलेट होत असेल तर देन दॅट फॉरेन पार्टिकल इज नोन ॲज अँटीजन. आणि आपल्या शरीराने त्या फॉरेन पार्टिकलला दिलेला रिस्पॉन्स आणि त्या रिस्पॉन्स देण्यासाठी तयार केलेले प्रोटीन्स, these proteins are known as AB, that means the antibodies. Now there is a reaction in between antigen and antibody. This reaction in antigen and antibody is based on lock and key hypothesis. ज्या प्रकारचं लॉक असतं त्याच प्रकारची त्याला की लागते, दॅट इज कॉल्ड लॉक अँड की हायपोथेसिस. ओके, त्या लॉक अँड की हायपोथेसिस वर बेस्ड आहे अँटीजन अँटीबॉडी रिएक्शन. आता अँटीजन आणि अँटीबॉडी ह्या दोघांचं तयार झालं कॉम्प्लेक्स, अँड दिस एंटायर कॉम्प्लेक्स इज एनगल्फ्ड बाय द फॅगोसायटिक सेल. या पूर्ण कॉम्प्लेक्सला फॅगोसायटिक सेल जी आहे तर ती खाऊन घेईल. परंतु हा कॉम्प्लेक्स तयार झाल्याच्या नंतर किंवा हा पूर्ण कॉम्प्लेक्स एनगल्फ केल्याच्या नंतर जर काही पार्टिकल शिल्लक राहिले तर त्या शिल्लक राहिलेल्या पार्टिकलला खाण्याचं काम कोणाचं आहे? ऍसिडोफिलिक सेलचं असणार आहे. सो ऍसिडोफिलिक सेल मेनली एनगल्फ द पार्टिकल्स विच रिमेन आफ्टर अँटीजन अँटीबॉडी रिएक्शन. ते पार्टिकल्स या ठिकाणी एनगल्फ केले जाते. त्याच्यानंतर ऍसिडोफिलिक सेलचा अत्यंत महत्वाचा रोल आहे की ऍसिडोफिलिक सेल्स आर अँटी ॲलर्जिक. ह्या काय असतात? ह्या मुख्यतः अँटी ॲलर्जिक नेचरच्या असतील, बिकॉज दिस सेल्स सिक्रेट अँटीहिस्टामाइन. अँटीहिस्टामाइन जो अँटीहिस्टामाइन आहे तर त्या अँटीहिस्टामाइनचं सिक्रेशन करण्याचं काम हे ऍसिडोफिलिक सेलचं असतं. The granules of these cells secrete antihistamine. यांच्याकडून अँटीहिस्टामाइन सिक्रेट केले जातील. We know that the histamine gives us allergic response. जो allergic response आहे तर तो कोणामुळे मिळतो आपल्याला? तर तो मुख्यतः मिळतो या हिस्टामाइनमुळे. एखादी मधमाशी जर तुम्हाला चावली तर मधमाशीचा जो काटा आहे स्ट्रिंग, that string of honeybee mainly contains higher amount of histamine. आणि तो हिस्टामाइन तुमच्या शरीरामध्ये जातो. हिस्टामाइन तुमच्या शरीरामध्ये गेला की तुमच्या काही सेल सुद्धा डॅमेज होतात, तिथे सुद्धा हिस्टामाइन थोड्याफार प्रमाणामध्ये सिक्रेट केला जातो. आणि हिस्टामाइनचं सिक्रेशन झालं की युअर ब्लड व्हेसल्स गेट डायलेटेड. तुमच्या ब्लड व्हेसल काय होतात? डायलेट होतात. अँड व्हेन द ब्लड व्हेसल्स गेट डायलेटेड देयर इज मोर फ्लो ऑफ ब्लड. ब्लडचा फ्लो काय होणार आहे? ब्लडचा फ्लो वाढणार आहे. ब्लडचा फ्लो वाढला की दॅट पोर्शन बिकम रेडिश इन कलर, तो लाल व्हायला लागतो. ब्लडचा फ्लो वाढला की तिथे लिम्फ जे आहे तर त्या लिम्फचंही जास्त फॉर्मेशन होतं. इंटरस्टिशियल फ्लुइड जो आहे तोही जास्त तयार होईल, म्हणून त्या ठिकाणी स्वेलिंग जे आहे ती स्वेलिंग यायला लागते. तो भाग गरम व्हायला लागतो आणि त्या भागामध्ये तुम्हाला पेन जो आहे तर तो पेन जाणवायला लागतो. दॅट इज द ॲलर्जिक रिस्पॉन्स. तो जो रिस्पॉन्स आहे तो ॲलर्जिक रिस्पॉन्स आहे. परंतु त्या ॲलर्जिक रिस्पॉन्सला कमी करण्याचं काम कोणाचं असतं? तर या ऍसिडोफिलिक सेलचं असतं. कारण की हिस्टामाइन जो आहे तर त्या हिस्टामाइनच्या अगेन्स्ट अँटीहिस्टामाइन जो आहे तर तो सिक्रीट करण्याचं काम कोणाचं आहे? ऍसिडोफिलिक सेलचं ते काम असणार आहे. सो अँटी ॲलर्जिक या सेलचा रिस्पॉन्स काय? या सेलचा रिस्पॉन्स असणार आहे अँटी ॲलर्जिक. जनरली ड्युरिंग द ॲलर्जिक डिसीजेस like asthma and hay fever, the number of these acidophilic cell increases.
जर का ह्या सेल अँटीहिस्टामाइन रिलीज करत असतील तर ह्यांची संख्या ॲलर्जिक डिसीजेस मध्ये काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. द नंबर ऑफ दिस सेल्स इन्क्रीजेस ड्युरिंग ॲलर्जिक डिसीजेस लाईक asthma and hay fever. Both these are an allergic diseases. ह्या दोनही allergic diseases आहेत. ॲस्थमा जर आपल्याला झाला तर त्या ॲस्थमाच्या कंडिशन मध्ये मुख्यतः ऍसिडोफिलिक सेलचा नंबर आपल्यामध्ये इन्क्रीज होणार आहे आपल्या ब्लड मध्ये. आणि त्याचबरोबर हे फिवर त्यामध्ये सुद्धा ऍसिडोफिलिक सेल जे आहेत तर या ऍसिडोफिलिक सेलचा नंबर काय होणार आहे, इन्क्रीज केला जाणार आहे. द नंबर ऑफ ऍसिडोफिलिक सेल इन्क्रीजेस ड्युरिंग द ॲलर्जिक डिसीजेस लाईक ॲस्थमा अँड हे फिवर. द नंबर ऑफ द ऍसिडोफिलिक सेल ऑल्सो इन्क्रीजेस ड्युरिंग द पॅरासायटिक इन्फेक्शन. जर आपल्याला कुठले पॅरासायटिक इन्फेक्शन झालेले असतील तर त्या पॅरासायटिक इन्फेक्शन मध्ये सुद्धा ऍसिडोफिलिक सेल जे आहेत तर या ऍसिडोफिलिक सेलचा नंबर काय होतो, वाढतो. लाईक पॅरासायटिक इन्फेक्शन, पॅरासायटिक इन्फेक्शन्स. ड्युरिंग द पॅरासायटिक इन्फेक्शन्स द नंबर ऑफ ऍसिडोफिलिक सेल इन्क्रीजेस. कुठलं पॅरासायटिक इन्फेक्शन आहे आपल्याला होणार, ऍस्कॅरिसिस, ऍस्कॅरिस लिम्ब्रिकॉइडिस. त्या ऍस्कॅरिस आपल्याला इन्फेक्शन होतं, पोटामध्ये जंत होतात आपल्या. आणि ज्यावेळेस तुमच्या पोटामध्ये जंत होतात देन दॅट कंडिशन इज नोन ॲज ऍस्केरिएसिस. त्या कंडिशनला आपण ऍस्केरिएसिस म्हणतो. अँड ड्युरिंग द ऍस्केरिएसिस कंडिशन द नंबर ऑफ दीज ऍसिडोफिलिक सेल इन्क्रीजेस. यांचा नंबर जो आहे यांचा नंबर इन्क्रीज होतो. बघा ऍस्केरिएसिस झालेल्या माणसाचे काही सिम्पटम्स असतात आणि आपण म्हणतो त्याचा प्रायमरी सिम्पटम आहे की प्रेझेन्स ऑफ लाईव्ह वर्म इन द स्टूल. म्हणजे त्या पर्सनचं जे अनडायजेस्टेड फूड मटेरियल आहे त्या अनडायजेस्टेड फूड मटेरियल मध्ये लाईव्ह वर्म जे आहेत म्हणजे जिवंत वर्म ते प्रेझेंट असतात. जर ते दिसले तर आपण म्हणतो पोटात इन्फेक्शन झालंय, याच्या पोटाला जंत झालेत, आहे की नाही. परंतु ब्लड टेस्ट करून सुद्धा आपल्याला सांगता येऊ शकतं की ह्या पर्सनला ऍस्केरिसिस झालेला आहे. जर त्याच्या ब्लड मध्ये ऍसिडोफिलिक सेलची संख्या जर वाढलेली असेल आणि जर त्या पर्सनला दमा नसेल किंवा हे फिवर नसेल आणि तरीही या सेलची संख्या जर वाढलेली असेल तर नक्की त्याच्या पोटामध्ये जंत झालेले आहेत. त्याच्याहून आपल्याला सांगता येतं. म्हणून ह्या सेलचे महत्वाचे ही काम आहे. द ऍसिडोफिलिक सेल ऑल्सो हेल्पफुल इन वुंड हिलिंग प्रोसेस. जखम भरणे, वुंड हिलिंग म्हणजे काय हो, जखम भरणे. ऍसिडोफिलिक सेल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट इन वुंड हिलिंग. जखम भरण्याच्या प्रोसेस मध्ये सुद्धा ऍसिडोफिलिक सेल जे आहेत तर ह्या महत्वाच्या असतात. बिकॉज दीज ऍसिडोफिलिक सेल मेनली डिटॉक्सिफाय ऑर न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय द फॉरेन पार्टिकल. फॉरेन पार्टिकलने रिलीज केलेले जे टॉक्सिन्स आहेत आपल्या शरीरामध्ये तर त्यांना न्यूट्रल करण्याचं काम कोणाचं असतं किंवा त्याला डिटॉक्सिफाय करण्याचं काम कोणाचं असतं तर ते काम असणार आहे तुमच्या ह्या ऍसिडोफिलिक सेलचं. म्हणजे समजा तुम्हाला कुठेतरी खरचटलं, तुम्हाला जखम झाली, फॉरेन पार्टिकल तुमच्या शरीरामध्ये आले, बॅक्टेरिया आले आणि त्या बॅक्टेरियाने काही टॉक्सिन्स रिलीज केले. जोपर्यंत टॉक्सिन्स आहेत तोपर्यंत तुमची जखम भरत नाही. ती टॉक्सिन न्यूट्रलाइज व्हायला पाहिजे आणि त्या टॉक्सिन्सला न्यूट्रलाइज करण्याचं काम कोणाचं असतं तर त्या ऍसिडोफिलिक सेलचं असतं. आणि जर ते टॉक्सिन न्यूट्रलाइज झाले तर तुमची जखम सुकेल आणि जखम भरण्यासाठी मदत होईल. आणि जखम भरण्याच्या प्रोसेसला आपण म्हणतो वुंड हिलिंग. तर त्या वुंड हिलिंग प्रोसेस मध्ये ही जी ऍसिडोफिलिक सेल आहे तर ही ऍसिडोफिलिक सेल अत्यंत महत्वाचा रोल प्ले करते. तर ही आहे एक सिंपलशी सेल दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲन ऍसिडोफिलिक सेल. आफ्टर द ऍसिडोफिलिक ऑर इओसिनोफिलिक सेल द सेकंड सेल. परंतु सेकंड सेल कडे जाण्याच्या आधी ऍसिडोफिलिक सेलचा अजून एक कॅरेक्टर लक्षात ठेवा. When the number of acidophil increases in our blood, that condition is known as eosinophilia. त्या कंडिशनला काय म्हणलं जातं? That condition is known as eosinophilia. Eosinophilia. Remember this condition. Eosinophilia, that means increased number of eosinophils or acidophils in our blood. ब्लड मध्ये जर ऍसिडोफिलिक सेलची संख्या वाढली देन दॅट कंडिशन इज नोन ॲज इओसिनोफिलिया. आणि ही कधी वाढते? ह्या दोन गोष्टीमध्ये, अस्थमा म्हणजेच तुम्हाला होणारा ॲलर्जी
आणि तुम्हाला होणारे पॅरासायटिक इन्फेक्शन यांच्यामध्ये ऍसिडोफिलिक सेल जे आहेत तर यांची संख्या तुमच्या ब्लड मध्ये इन्क्रीज होणार आहे. जनरली आपल्याला माहित आहे की ऍसिडोफिलिक सेलचं ब्लड मध्ये असणारं किंवा डिफरन्शियल ल्युकोसाइट मध्ये असणारं पर्सेंटेज काय आहे तर ते आहे 1.5 to 3%. एवढ्या ऍसिडोफिलिक सेल ज्या आहेत ह्या असतात. परंतु 3% पेक्षा जर यांचं पर्सेंटेज जास्त वाढत असेल तर आपण त्या कंडिशनला म्हणू शकतो इओसिनोफिलिया. त्या कंडिशनला काय म्हणतात इओसिनोफिलिया. ओके, सो द सेकंड सेल इज नोन ॲज अन बेसोफिल्स. दुसऱ्या ज्या सेल्स आहेत तर त्या दुसऱ्या सेलला आपण म्हणतो बेसोफिल्स. द सेल्स विच आर स्टेन्ड बाय द बेसिक स्टेन. अशा सेल ज्या बेसिक रंगाने स्टेन केल्या जातात, these cells are known as basophils and basophils are also somewhat irregular in shape. यांचाही आकार कसा आहे तर यांचाही आकार हा इरेग्युलरच असतो. डिफरन्शियल ल्युकोसाइट काउंट मध्ये बेसोफिलचं पर्सेंटेज आहे 0.5 to 1%. सगळ्यात कमी पर्सेंटेज असणाऱ्या ह्या सेल्स आहेत आणि या सेलची साईज आहे 8 ते 12 मायक्रॉनची. डायमीटर ऑफ दिस बेसोफिलिक सेल इज 8 to 12 मायक्रॉन. 8 to 12 मायक्रॉन ही साईज जी आहे तर ही आपल्याला ह्या बेसोफिलिक सेलची पाहायला मिळते. द सेल विच इज स्टेन्ड बाय द बेसिक स्टेन. अशा सेल ज्या बेसिक रंगाने रंगवल्या जातात त्यांना आपण म्हणतो बेसोफिल्स. या सेलचं सायटोप्लाझम कसं असणार आहे? सायटोप्लाझम ऑफ दिस सेल इज अल्सो ग्रॅन्युलर सायटोप्लाझम. यांच्यामध्ये असणारे जे सायटोप्लाझम आहे हे सायटोप्लाझम सुद्धा ग्रॅन्युलर नेचरचा असेल. अगेन cells belongs to same category, that is the granulocyte. So the cytoplasm is granular in nature. In the cytoplasm of this cell there is a presence of coarse granules. परत इथे जे प्रेझेंट असणारे ग्रॅन्युल्स आहेत, these granules are also the coarse granule. मोठे स्पष्ट आणि ठळक दिसणारे ग्रॅन्युल्स which are known as coarse granules. So here is also presence of the coarse granules. Okay, हे झालं सायटोप्लाझमच्या बाबतीत. न्यूक्लियस कसा आहे? न्यूक्लियस इज अल्सो लोब्युलेटेड. ह्या ज्या सेल्स आहेत यांच्यामध्ये प्रेझेंट असणारा जो न्यूक्लियस आहे हा न्यूक्लियस सुद्धा लोब्युलेटेड आहे. आणि इन दिस न्यूक्लियस देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ 3 to 4 लोब्स. आणि हा जो न्यूक्लियस आहे ह्या न्यूक्लियस मध्ये आपल्याला 3 ते 4 लोब जे आहेत तर ते 3 ते 4 लोब्स पाहायला मिळतात. सो हियर in the cytoplasm of this cell there is a presence of mainly 3 to 4 lobes. Actually the nucleus of the basophilic cell is twisted. हे न्यूक्लियस कसं आहे? हे न्यूक्लियस ट्विस्टेड आहे. Nucleus of this cell is twisted, so the nucleus is S or Z shaped. न्यूक्लियस कसा आहे? न्यूक्लियस हा एस आकाराचा किंवा न्यूक्लियस आपल्याला झेड आकाराचा पाहायला मिळतो. जर आपण आता इथे बघितलं तर दिस न्यूक्लियस लुक लाईक अ एस. हा एस सारखा दिसतो. मग झेड सारखा कुठे दिसेल? तुम्ही ज्या पानावर डायग्राम ड्रॉ केली त्याच्या बॅकसाइडला बघा, त्याचं जे इम्प्रेशन उमटलं तर तिथे न्यूक्लियस जो आहे तर तो तुम्हाला झेड आकाराचा दिसतो. म्हणजे स्मेअर करत असताना WBC कुठल्या साईडने पडलेली आहे त्याच्यावरून त्याचा आकार यस किंवा झेड सारखा आपल्याला दिसतो. म्हणजे याचा अर्थ आहे की न्यूक्लियस कसा आहे? न्यूक्लियस हा ट्विस्टेड नेचरचा आहे. न्यूक्लियस मध्ये किती लोब आहेत? इन न्यूक्लियस देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ 3 to 4 लोब्स. 3 ते 4 किंवा 5 पर्यंत सुद्धा लोब जे आहेत तर ते लोब हे प्रेझेंट असू शकतात. न्यूक्लियसचा आकार हा यस किंवा झेड सारखा असतो. आता बघा या दोनही सेल मध्ये आपल्याला क्लिअर कट फरक जाणवतोय. न्यूक्लियसच्या बेसिसवर आपण स्टेनिंग जरी नाही केली तरी न्यूक्लियसच्या बेसिसवर आपण ऍसिडोफिल आणि बेसोफिल क्लिअर कट आयडेंटिफाय करू शकतो. बायलोब न्यूक्लियस असेल ऍसिडोफिल, 3 किंवा 4 लोब असतील न्यूक्लियस ट्विस्टेड असेल यस किंवा झेड आकाराचं जर न्यूक्लियस असेल तर देन दॅट सेल इज नोन ॲज बेसोफिल. त्या सेलला आपण बेसोफिल म्हणतो. परंतु स्टेनिंग प्रॉपर्टी आपल्यासाठी महत्वाची आहे. स्टेनिंग प्रॉपर्टी, द बेसोफिलिक सेल्स आर स्टेन्ड बाय बेसिक स्टेन. कुठल्या स्टेनने रंगवल्या जातात? बेसिक रंगाने ह्या रंगवल्या जातात. आणि नेम ऑफ द डाय इज मिथिलीन ब्ल्यू. नेम ऑफ दॅट स्टेन इज मिथिलीन ब्ल्यू. बघा इकडे डायचं नाव काय होतं? इओसिन. इथे डायचं नाव काय? मिथिलीन ब्ल्यू. जर डायचं नाव मिथिलीन ब्ल्यू असेल तर कलर काय असेल? ब्ल्यू. ऑब्वियस आहे.
क्लिअर कट. ही जी डाय आहे ह्या डायचा रंग कसा असणार आहे? ब्ल्यू. सो आफ्टर स्टेनिंग सेल बिकम्स ब्लूइश इन कलर. म्हणजे ज्यावेळेला तुम्ही या सेलला रंगवणार आहात, मिथिलीन ब्ल्यू नावाची डाय ज्यावेळेस तुम्ही त्या स्लाइडवर ऍड करणार आहात, त्यावेळेस मिथिलीन ब्ल्यू हा स्टेन ह्या सेलच्या सायटोप्लाझम कडून घेतला जातो आणि मग या सेलच्या सायटोप्लाझमचा रंग तुम्हाला कसा दिसेल? ब्ल्यू दिसायला लागेल, ब्ल्यू. आणि जर तुम्हाला त्या सेलचा कलर ब्ल्यू दिसला तर समजून घ्यायचं दॅट सेल इज बेसोफिलिक. बी फॉर ब्ल्यू, बी फॉर बेसोफिलिक, WBC. ओके. याचा रंग तुम्हाला निळसर दिसणार आहे. मिथिलीन ब्ल्यू नावाचा स्टेन आपण या ठिकाणी वापर करतो, परंतु ह्या स्टेन वरून ह्या सेलला नाव मात्र आपण देत नाहीये. म्हणून या सेलला फक्त एकच नाव आहे, दॅट इज द बेसोफिल्स. ओके, हे नाव लक्षात ठेवायचं, बेसोफिल्स. या सेलचं फंक्शन आपण बघूयात, काय फंक्शन असतं. द बेसोफिलिक WBC इज होमोलॉगस विथ मास्ड सेल. म्हणजे बेसोफिलिक WBC आणि मास्ड सेल जवळपास सारखे असतात. Mast cell. I always call this cell as an mast cell. Mast cell is present in our areolar connective tissue and basophilic WBC is present in our blood. Locations are different. या दोघांचे लोकेशन जे आहेत ते लोकेशन वेगळे आहेत, दोघांच्या पोझिशन वेगळ्या आहेत. कारण की मास्ट सेल it is present in areolar connective tissue and basophilic WBC is the part of your blood cells. तो तुमच्या ब्लड सेलचा भाग आहे, ही तुमच्या ब्लड मध्ये प्रेझेंट आहे. परंतु दोघांचे कामं खूप सिमिलर आहेत. दोघांची कामं काय असणार आहेत? दोघांची कामं ही अत्यंत सिमिलर आहेत. मास्ट सेल सिक्रीट 3 केमिकल्स. मास्ट सेल कडून तुमच्या एरिओलार कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये 3 केमिकल सबस्टन्स सिक्रीट केले जातात. कुठले कुठले? हेपॅरिन, histamine and serotonin. हेपॅरिन, हिस्टामाइन and serotonin. आणि या प्रत्येक सबस्टन्सचं वेगवेगळं फंक्शन आहे. हियर हेपॅरिन वर्क्स as an anticoagulant. It works as an anticoagulant. That means it prevents the blood clotting. तो काय करतो? तो ब्लड क्लॉटिंग जे आहे तर ती ब्लड क्लॉटिंग प्रिव्हेंट करण्यासाठी मदत करतो. म्हणजे ज्या वेळेला ब्लडचं नॅचरल सर्क्युलेशन होत असतं, ते सर्क्युलेशन होत असताना ब्लड कुठेही घट्ट नाही झालं पाहिजे, त्याच्यासाठी आपल्या ब्लड मध्ये अँटीकोॲग्युलंट प्रेझेंट असतो अँड दॅट इज द हेपॅरिन. दिस हेपॅरिन इज सिक्रेटेड बाय मास्ट सेल as well as by the basophilic WBC. These granules secrete this heparin. हे जे ग्रॅन्युल्स आहेत त्या ग्रॅन्युल्स कडून हा हेपॅरिन जो आहे हा हेपॅरिन सिक्रीट केला जातो. Then histamine. What is this histamine? Histamine is an vasodilator. हिस्टामाइन काय काम करतो? हिस्टामाइन हा व्हॅसोडायलेटर म्हणून काम करणार आहे ड्युरिंग द ॲलर्जिक कंडिशन. ओके. आता हा जो हिस्टामाइन आहे, दिस हिस्टामाइन वर्क्स ॲज अ व्हॅसोडायलेटर. इट डायलेट्स आवर ब्लड व्हेसल्स. Under the influence of this histamine, blood vessels get dilated. Blood vessel काय होणार आहेत? Blood vessel dilate होणार आहे. Suppose that this is your blood vessel. ही तुमची blood vessel आहे. ओके. आणि ह्या blood vessel वर ऍक्शन कोणाची झाली? तर ऍक्शन झाली हिस्टामाइनची. And under the influence of this histamine, your blood vessel get dilated. Blood vessel काय झाली तुमची? मोठी झाली. Blood vessel ची डायमीटर इन्क्रीज झाली. ज्या वेळेला ब्लड व्हेसलची डायमीटर इन्क्रीज होते त्यावेळेस प्रेशर कमी होतं ब्लडचं. ब्लडचं प्रेशर काय होणार आहे? ब्लडचं प्रेशर हे कमी होणार आहे, परंतु ब्लडचा फ्लो मात्र त्या भागामध्ये वाढलेला असेल, कारण की डायमीटर काय झाली आहे? इन्क्रीज झालेली आहे. सो हिस्टामाइन वर्क्स ॲज अ व्हॅसोडायलेटर. इट डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर बट इट इन्क्रीजेस द ब्लड फ्लो इन द पर्टिक्युलर रिजन. एखाद्या पर्टिक्युलर भागामध्ये ब्लडचा फ्लो जो आहे तर तो वाढलेला असतो, त्याच्यासाठी काम करतो हा हिस्टामाइन. सिरोटोनिन. सिरोटोनिन ऍक्ट्स ॲज व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्टर. सिरोटोनिन काम कशाचं करेल? सिरोटोनिन वर्क्स ॲज ॲन व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्टर. अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ दिस सिरोटोनिन द डायलेटेड ब्लड व्हेसल्स अगेन अंडरगोज कॉन्ट्रॅक्शन. ज्या मोठ्या झालेल्या ब्लड व्हेसल्स आहेत परत त्या कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये जातात. दॅट मीन्स ब्लड व्हेसल्स अगेन रिगेन देअर साईज. त्यांची जी साईज आहे
ती साईज त्यांच्याकडून परत वापस मिळवल्या जात आहे. म्हणजे सिरोटोनिन काय करतो, मोठ्या झालेल्या ब्लड व्हेसलला छोटं करतो. ब्लड व्हेसल छोटी झाली की ब्लड व्हेसलचं प्रेशर वाढतं. ब्लड प्रेशर वाढलं की ब्लडचा फ्लो काय होतो, ब्लडचा फ्लो कमी होतो. ओके, इट डिक्रीजेस द ब्लड फ्लो बट इन्क्रीजेस द ब्लड प्रेशर. दॅट इज द ऍक्टिव्हिटी ऑफ सिरोटोनिन. म्हणजे तुमचा हिस्टामाइन आणि सिरोटोनिन हे अँटागोनास्टिक आहे. हे एकोणएकाच्या अपोजिट डायरेक्शनने काम करतात. कारण की इथे हिस्टामाइन ब्लड व्हेसलची डायमीटर वाढवतो तर हा कमी करतो. हा ब्लडचा फ्लो वाढवतो, हा ब्लडचा फ्लो कमी करतो. हे बिलकुल एकोणएकाच्या विरुद्ध दिशेने काम करतात. म्हणून तर आपल्या शरीरामधलं मॅक्सिमम मेटाबॉलिझम जे आहे तर ते व्यवस्थित राहतं. आता मास्ट सेल कडून हे जे 3 सबस्टन्स सिक्रेट केले जातात, सेम दी सबस्टन्सेस आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द बेसोफिलिक डब्ल्यूबीसी. पण बेसोफिलिक डब्ल्यूबीसी मध्ये प्रेझेंट असणारे ग्रॅन्युल्स हेपॅरिन सिक्रेट करतील, हिस्टामाइन सिक्रेट करतील आणि सेरोटोनिन जो आहे तर त्या सेरोटोनिनचं सुद्धा सिक्रेशन करतील. हे 3ही सबस्टन्सेस आहेत जे बेसोफिलिक डब्ल्यूबीसी कडून सिक्रेट केले जातात. हेच फंक्शन आहे तुमच्या बेसोफिलिक डब्ल्यूबीसीचं. ती फॅगोसाइटोसिस करत नाही, बाकी काहीच करत नाही, पण तुम्हाला ॲलर्जिक रिस्पॉन्स जो आहे तर ती ॲलर्जिक रिस्पॉन्स तुम्हाला देऊ शकते. ह्या सेल काय करतात, ॲलर्जिक रिस्पॉन्स देतात. ॲलर्जिक रिस्पॉन्स साठी कोण महत्वाचा असतो, हिस्टामाइन. हा हिस्टामाइन जो आहे तर हा हिस्टामाइन खूप महत्वाचा असतो. मकुना प्लोरेन्सिस बऱ्याचशा भागामध्ये त्याला काचकुरी म्हणलं जातं. तर मकुना प्लोरेन्सिसच्या पॉड्स असतात, शेंगा असतात त्याच्या, आणि त्या शेंगावर छोटे छोटे हेअर्स असतात, हेअर्स. आणि बरेचसे लोक खोड्या करण्यासाठी त्या मकुना प्लोरेन्सिसचा वापर करतात. त्याचे ज्या पॉड्स असतात त्या पॉड्सवरचे ते हेअर्स काढले जातात, ते हातावर घेतात आणि कोणाच्या अंगावर जर आपण ते फुंकले किंवा कोणाच्या अंगावर जर टाकले तर त्या प्रत्येक हेअर मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये हिस्टामाइन असतात आणि तेवढे छोटे असतात की ते दिसत पण नाहीत, हवेत उडतात ते. आणि तो तुमच्या त्वचेला लागला की त्वचेमध्ये तो घुसतो आणि तुमच्या त्वचेमध्ये तो खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये हिस्टामाइन रिलीज करतो आणि त्या पर्सनचं अंग सगळं खाजायला लागतं. अंग काय होतं, अंग खूप खाजतं त्या पर्सनचं. आणि हे जर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या पर्सन सोबत झालं तर त्याला अनाफायलेटिक शॉक होतात, त्याची डेथ सुद्धा होऊ शकते. इट इज व्हेरी डेंजरस. पण लोक खोड्या करण्यासाठी याचा वापर करतात. तो कमी प्रमाणामध्ये करत असतील तर ठीक आहे, पण जास्त प्रमाणात जर ते झालं तर त्याच्यामुळे डेथ सुद्धा होऊ शकते. का, कारण की ज्या वेळेला हा हिस्टामाइन तुमच्या बॉडीमध्ये इन्सर्ट केला जातो, तुमच्या बेसोफिलिक डब्ल्यूबीसी ॲलर्जिक रिस्पॉन्स मध्ये परत जास्त हिस्टामाइन सिक्रेट करतात आणि खूप हिस्टामाइन सिक्रेट झालं की ब्लड व्हेसल काय होतं, तो डायलेट होतात आणि आपलं ब्लड प्रेशर एकदम कमी होतं. आणि ब्लड प्रेशर जर आपलं नॉर्मल नसेल तर डेथ होण्याचे चान्सेस वाढतात आपले. म्हणून हा हिस्टामाइन खूप महत्वाचा भाग आहे जो तुमच्या बेसोफिलिक डब्ल्यूबीसी कडून सिक्रेट केला जातो. चला त्याच्यानंतरची तिसरी सेल आपण बघूयात, which is again the part of our granulocyte, and that third cell is known as neutrophil. त्या तिसऱ्या सेलला आपण न्यूट्रोफिल्स असं म्हणतो, न्यूट्रल. आता डायचे प्रकार बेसिकली 2च असतात. एक ऍसिडिक डाय असतात किंवा बेसिक डाय असतात. डायचे नेचर 2च आहेत, ऍसिडिक नेचर किंवा बेसिक नेचर आहे. ज्या सेलला ऍसिडिक डायची अफिनिटी आहे दॅट बिकम द ऍसिडोफिल, जिला बेसिक स्टेनची अफिनिटी आहे दॅट बिकम बेसोफिल. मग न्यूट्रोफिल, न्यूट्रल नेचरची तर डायच नसते मुळात. मग न्यूट्रोफिल कुठल्या सेलला म्हणायचं, the cells which having the affinity for both stain. अशी सेल की जिला दोनही स्टेन बद्दल अफिनिटी आहे, म्हणजे ऍसिडिक पण माझाच आणि बेसिक पण माझाच. ज्या सेलला दोनही रंगाची अफिनिटी असेल दॅट सेल इज नोन ॲज न्यूट्रोफिल. त्या सेलला आपण न्यूट्रोफिल म्हणतो. न्यूट्रोफिल ब्लड मध्ये असणारी सगळ्यात अबंडंट डब्ल्यूबीसी, हिचं पर्सेंटेज सगळ्यात जास्त आहे. Is a percentage according to your NCERT book 60 to 65%. आणि मला असं वाटतं की 40 ते 75% याचं पर्सेंटेज असेल. कुठली व्हॅल्यू घ्या तुम्ही गृहीत धरा, परंतु हिचं पर्सेंटेज सगळ्यात जास्त आहे. ओके, म्हणून पर्सेंटेज नुसार सगळ्यात जास्त असणारी सेल कुठली आहे, दॅट इज द न्यूट्रोफिल. ह्या का जास्त असतात ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कळतील. न्यूट्रोफिल्स आर ऑल्सो इरेग्युलर इन शेप. आणि न्यूट्रोफिलचा जर आपण साईज बघितली तर न्यूट्रोफिलची साईज काय होती हो, 10 ते 12 मायक्रॉन, 10 to 12 मायक्रॉन. ह्या ज्या सेल आहेत तर ह्या सेलचा आकार, डायमीटर जी आहे तर ती 10 ते 12 मायक्रॉन पर्यंत आपल्याला पाहायला मिळते. ओके,
आता ह्या सेलचं सायटोप्लाझम जे आहे ते सगळ्यात पहिले डिस्कस करूयात. या सेलच्या सायटोप्लाझमचा जर विचार केला तर सायटोप्लाझम इज ऑल्सो ग्रॅन्युलर because cell belongs to same category, that is granulocyte, so the cytoplasm is granular. But the cytoplasm of neutrophil is differ from acidophil and basophil. या दोघांपेक्षा याचं सायटोप्लाझम जे आहे ते थोडंसं वेगळं असतं. Because in the cytoplasm the granules are not coarse but the granules are fine. या सायटोप्लाझम मध्ये प्रेझेंट असणारे जे ग्रॅन्युल्स आहेत, these granules are much fine. हे छोट्या आकाराचे ग्रॅन्युल्स असतात. So there is a presence of fine granules in the cytoplasm of cell, but the abundant granules are present. In the acidophil and basophil, there is a presence of coarse granules, but in the cytoplasm of neutrophil, there is a presence of fine granules. Granules are present there, but the granules are fine. छोटे granules present असणार आहेत. What about the nucleus? Nucleus कसा असणार आहे? Nucleus is multilobed. And in this nucleus there is a presence of about 5 to 7 lobes. In the nucleus of neutrophil there is a presence of about 5 to 7 lobes. यांच्यामध्ये आपल्याला 5 ते 7 लोब जे आहेत तर ते 5 ते 7 लोब पाहायला मिळतात. And nucleus shows various morphological shapes. आणि जो न्यूक्लियस आहे तर ह्या न्यूक्लियसचे अनेक मॉर्फोलॉजिकल शेप्स जे आहेत तर ते मॉर्फोलॉजिकल शेप्स आपल्याला पाहायला मिळतात. सो द न्यूट्रोफिल्स आर ऑल्सो नोन ॲज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्युकोसाइट्स. कारण की न्यूक्लियस मध्ये एवढे लोब्स आहेत की हा न्यूक्लियस कुठल्याही फॉर्मॅट मध्ये अरेंज होऊ शकतो. मी जे आता ड्रॉ केला हा असाच असतो असं नाही, परंतु इथे ऍसिडोफिल मध्ये मात्र असाच असतो, बेसोफिल मध्ये असाच आहे, न्यूट्रोफिल मध्ये मात्र तो कुठल्याही फॉर्मॅट मध्ये कुठल्याही मॉर्फोलॉजिकल शेप मध्ये तो अरेंज झालेला असतो. म्हणून इथे आपल्याला मॉर्फोलॉजिकली डिफरन्शिएशन पाहायला मिळतं न्यूक्लियसच्या आकारामध्ये. म्हणून आपण म्हणतो पॉली, पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फो, मॉर्फो मीन्स मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टर, न्यूक्लियर ल्युकोसाइट, ल्युकोसाइट मीन्स WBC. So the neutrophils are also known as an polymorphonuclear leukocyte because the arrangement of nucleus is different. प्रत्येकामध्ये न्यूक्लियसची जी अरेंजमेंट आहे तर ती डिफरंट असणार आहे. बट इन द न्यूक्लियस देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ 5 to 7 लोब्स. एवढी लोब्सची संख्या जी आहे तर ती लोब्सची संख्या आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. ओके, तर अशा पद्धतीचं यांचं न्यूक्लियस आहे आणि न्यूक्लियसच्या बेसिसवर न्यूट्रोफिलला अजून एक नाव मिळालं, दॅट इज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्युकोसाइट्स. आता जर आपण या सेलला स्टेन केलं नाही, रंगवलं नाही, तरी सेल ओळखू येतात का? ओळखू येतात, इझिली ओळखू येतात ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस. ओके, बघा आपण म्हणलो होतं ग्रॅन्युलोसाइट मध्ये न्यूक्लियस कसा असतो? न्यूक्लियस लोब्युलेटेड असतो. न्यूक्लियस मध्ये लोब्स जे आहेत तर ते लोब्स आपल्याला पाहायला मिळतात. तर हे लोब्युलेटेड टाइपचं न्यूक्लियस झालं. ओके, आता जाऊयात आपण यांच्या स्टेनिंग प्रॉपर्टीकडे. स्टेनिंग प्रॉपर्टी, ज्यावेळेला ब्लड स्मेअर तयार केला जातो, म्हणजे ब्लडची थिन फिल्म तयार केली होती आपण आणि त्याच्यावर ज्यावेळेस आपण रंग टाकतो, पहिल्यांदा ऍसिडिक डाय टाकल्या जाते, नंतर बेसिक डाय टाकल्या जाते आणि नंतर मग त्याला वॉश केलं जातं. म्हणजे दोनही प्रकारच्या डाय एकत्र आल्या, ऍसिडिक आणि बेसिक. तर ह्या ज्या न्यूट्रोफिल सेल आहेत त्यांच्या ग्रॅन्युल जे आहेत सायटोप्लाझम मधले ते ऍसिडिक रंग पण घेतात आणि बेसिक रंग पण घेतात. आज द सेल्स आर स्टेन्ड बाय बोथ डायज, बोथ स्टेन्स, दोनही रंगाने ती रंगवल्या जाते. सो दॅट इज कॉल्ड ऍज अन न्यूट्रोफिल. आणि आता बघा, ऍसिडोफिलचा रंग जो होता तो ऑरेंज रेड होता. बेसोफिलचा जो रंग आहे दॅट इज मिथिलीन ब्ल्यू, त्याचा रंग ब्ल्यू होता. ऑरेंज अँड ब्ल्यू कम्स टुगेदर, दे फॉर्म व्हायलेट कलर. सो आफ्टर स्टेनिंग the cytoplasm of neutrophil becomes violet. त्याचा कलर कुठला होणार आहे? त्याचा कलर हा व्हायलेट होणार आहे. म्हणजे रेड कलरची जर सेल दिसली ऍसिडोफिल, ब्ल्यू कलरची दिसली बेसोफिल, व्हायलेट कलरची जर दिसत असेल तर दॅट इज न्यूट्रोफिल. कारण की दोनही प्रकारचे रंग या सायटोप्लाझम मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. सो दे बिकम व्हायलेट इन कलर. फंक्शन काय आहेत न्यूट्रोफिलचे? फंक्शन्स, व्हॉट आर द मेन फंक्शन्स ऑफ द न्यूट्रोफिल? न्यूट्रोफिल्स सगळ्यात महत्वाची आणि सगळ्यात अबंडंट असणारी सेल आहे. हिचं पर्सेंटेज जर आपण बघितलं तर ह्या सेलचं पर्सेंटेज आपल्या ब्लड मध्ये सगळ्यात जास्त आहे.
काय फंक्शन असतं ह्या सेलचं? मग जर हिचं पर्सेंटेज सगळ्यात जास्त असेल तर इम्पॉर्टंट फंक्शन तिच्याकडे दिलेलं असेल. मेन फंक्शन ऑफ द न्यूट्रोफिल इज फॅगोसाइटोसिस. हिचं महत्वाचं फंक्शन काय? फॅगोसाइटोसिस. Phagocytosis is an important function of this cell. Neutrophils are considered as an chief phagocytic cells of our blood. ह्या ब्लड मध्ये असणाऱ्या चीफ फॅगोसाइटिक सेल्स आहेत. चीफ फॅगोसाइटिक सेल्स ऑफ आवर ब्लड. As these are the chief phagocytic, chief म्हणजे प्रमुख, not cheap, chief. These are the chief phagocytic cells. As these are the chief phagocytic cells, so the neutrophils are also known as soldier cells. यांना काय म्हणतो आपण? ह्यांना आपण soldier cells म्हणतो. Generally WBCs are considered as a soldier. पण WBC मध्ये खरा सोल्जर कोण आहे? WBC मध्ये खरा सोल्जर आहे तो म्हणजे न्यूट्रोफिल. So the neutrophils are chief phagocytic cell. As these are the chief phagocytic, so these cells are the soldiers. ह्या काय आहेत? ह्या आपल्या ब्लड मध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या सोल्जर सेल्स आहेत. ओके, काय काम करतात ह्या? When there is infection, this cell shows diapedesis. ह्या सेल काय करतात? डायपेडेसिस दाखवतात. डायपेडेसिस that means the squeezing movement of WBC outside of the capillary is known as diapedesis. त्याला डायपेडेसिस म्हटलं जातं की WBC आकाराने खूप मोठी ऍक्च्युअली कॅपिलरी मधून WBC बाहेर येऊ शकते आणि तीही स्क्वीजिंग मोमेंटच्या साह्याने. अँड दॅट स्क्वीजिंग मोमेंट ऑफ WBC आउटसाइड ऑफ द कॅपिलरी इज कॉल्ड डायपेडेसिस. एक सिंपल एक्झाम्पल घेऊयात. सपोज हिअर इज युअर स्किन. ही आपली स्किन आहे अँड आवर स्किन गेट रप्चर्ड. स्किन काय झाली या ठिकाणी? रप्चर झाली. When the skin get ruptured, then the foreign particle enters in your tissue. हे फॉरेन पार्टिकल आहे जे की तुमच्या टिश्यू मध्ये एंटर झाले. Then here underlying your skin, here is the presence of your blood vessel, here is the presence of your capillary. ही कॅपिलरी आहे. We know that the capillaries are porous in nature. आपल्या ज्या कॅपिलरी आहेत ह्या कॅपिलरी कशा आहेत? ह्या पोरस नेचरच्या आहेत. ऑन द सरफेस ऑफ दिस कॅपिलरी देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ मायन्यूट पोर्स. When the WBC circulate through the blood and here is the infection, then the WBCs get attracted towards the infectious particle. WBC तो जो इन्फेक्टेड पार्टिकल आहे त्या इन्फेक्टेड पार्टिकल कडे काय होणार आहेत? अट्रॅक्ट केल्या जाणार आहेत आणि ह्या WBC ज्या आहेत तर ह्या कॅपिलरी मधून बाहेर पडतील बाय द स्क्वीजिंग मुवमेंट. ही WBC काय होत चालली आहे? स्क्वीज होत चालली आहे आणि ती स्क्वीज होऊन with the help of pseudopodia ती बाहेर पडेल and then these neutrophils gather around the infectious particle. इथे न्यूट्रोफिल जे आहेत तर या न्यूट्रोफिल इन्फेक्शियस पार्टिकल जे आहेत तर त्या इन्फेक्शियस पार्टिकलच्या बाजूने काय व्हायला लागतात? गॅदर व्हायला लागतात, जमा व्हायला लागतात. नाउ द न्यूट्रोफिल्स एनगल्फ दॅट फॉरेन पार्टिकल टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम देअर इन्फेक्शन. प्रोटेक्ट करण्यासाठी तो जो फॉरेन पार्टिकल आहे त्याला त्या गिळायला लागतात. बट इफ द इन्फेक्शन इज व्हेरी मॅसिव्ह, जर इन्फेक्शन खूप मोठं असेल तर काय होणार आहे? इफ द इन्फेक्शन इज व्हेरी मॅसिव्ह देन द न्यूट्रोफिल डाय ऍट द साइट ऑफ इन्फेक्शन. जिथे इन्फेक्शन झालं तिथे न्यूट्रोफिलची काय होते? डेथ होते. बिकॉज इन्फेक्शन इज व्हेरी मॅसिव्ह अँड दिस इज द कॉम्बॅट, दिस इज द फाईट इन बिटवीन द इन्फेक्शियस पार्टिकल अँड न्यूट्रोफिल्स. यांच्यामध्ये इथे फायटिंग चालली आहे आणि या फायटिंग मध्ये न्यूट्रोफिल जे आहेत तर त्या न्यूट्रोफिलची डेथ होते. अँड व्हेन द न्यूट्रोफिल डाय बाय द डेड न्यूट्रोफिल्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पस. न्यूट्रोफिल जर डेड झाली तर न्यूट्रोफिल पासून पुढे काय तयार केला जातो? तर न्यूट्रोफिल पासून पुढे तयार केला जातो पस. When the neutrophil die at the site of infection, then from the dead neutrophils there is a formation of pus. काय तयार केला? पस तयार केला. पस म्हणजे काय? पू. जनरली म्हणतो ना आपण जखम झाल्याच्या नंतर पू तयार होतो, तर तो पू किंवा तो पस कोण तयार करतं? तर त्या न्यूट्रोफिल्स तयार करतात. का तयार केला पस? Because this pus is collected around the infectious particles, so the infectious particles cannot cross this barrier.
इन्फेक्शियस पार्टिकल जे आहे तर हे इन्फेक्शियस पार्टिकल हा जो पस आहे या पसची बॉर्डर क्रॉस करू शकत नाहीत आणि इन्फेक्शन आपल्या शरीरात दुसरीकडे पसरत नाही. ते पस त्याच्यासाठी तयार करण्यात आला. दिस इज द प्रोटेक्टिव्ह मेकॅनिझम ऑफ आवर बॉडी. म्हणजे न्यूट्रोफिल मरताना सुद्धा तुमचाच विचार करतायत. न्यूट्रोफिलची डेथ होते, परंतु डेथ होताना सुद्धा न्यूट्रोफिल असं म्हणत नाही जाऊ दे आता मी मरायले, मला काय करायचं, पसरू द्या इन्फेक्शन कुठेही. नाही, न्यूट्रोफिल काय करतात की स्वतःपासून पुढे पस जो आहे तो पस करून ठेवतात तयार, आणि हा पस या इन्फेक्शियस पार्टिकलला पूर्णतः कव्हर करून टाकतो आणि हे इन्फेक्शियस पार्टिकल दुसरीकडे पसरत नाहीत. त्याच्यामुळे आपण फर्दर इन्फेक्शन पासून वाचतो. आपल्याला माहित आहे जखमेच्या बाजूला थोडंसं प्रेस केलं की येलो कलरचा पस जो आहे तर तो पस बाहेर पडतो. ह्या पस मध्ये ते इन्फेक्शियस पार्टिकल सुद्धा बाहेर टाकले जातात. ओके, ही बॅरियर आहे जी तुमच्या न्यूट्रोफिलने तयार केली. कशाच्या बाजूने? त्या फॉरेन पार्टिकलच्या बाजूने तयार केली. म्हणून पस फॉर्मेशन मध्ये न्यूट्रोफिलचा अत्यंत महत्वाचा रोल असतो. लोकलाइज्ड अक्युमुलेशन ऑफ पस इज कॉल्ड ऍब्सेस. लोकलाइज्ड अक्युमुलेशन ऑफ पस म्हणजे एका जागेवर पस जमा होणे त्याला काय म्हणलं जातं? दॅट इज कॉल्ड ॲज अन ऍब्सेस. लोकलाइज्ड अक्युमुलेशन ऑफ पस इज कॉल्ड ऍब्सेस. त्याला ऍब्सेस म्हणलं जातं. समजा तुमच्या पायामध्ये काटा रुतला आणि आतच काटा राहिला, 5-6 दिवसाच्या नंतर तुमच्या हातामध्ये पस तयार झाला. इज इट पॉसिबल? अहो, काटा जर पायामध्ये रुतला असेल तर त्याच काट्याच्या बाजूने काय तयार होतो? पस तयार होतो. हातात थोडाच पस तयार होणार आहे की ज्या ठिकाणी इन्फेक्शन आहे तिथे पस तयार होणे. दॅट इज द लोकलाइज्ड अक्युमुलेशन, जमा होणे. काय? पस. त्याला काय म्हणतात? त्याला मेडिकल टर्मिनॉलॉजी मध्ये ऍब्सेस म्हणलं जातं. दॅट इज कॉल्ड ॲज ऍब्सेस. तर त्या ऍब्सेस फॉर्मेशन मध्ये सुद्धा तुमच्या न्यूट्रोफिल महत्वाचे असतात. बरं, न्यूट्रोफिलचं शेवटचं एक महत्वाचं कॅरेक्टर सांगतो. एक सिरियल आहे हो काहीतरी, त्याच्यामध्ये ते कुछ तो गडबड है दया, CID ना, हा CID. त्याच्यामध्ये तो फॉरेन्सिकचा एक डॉक्टर पण आहे. समजा एखाद्या ठिकाणी खून झाला आणि त्या ठिकाणी रक्त पडलेलं आहे. रक्त कोणाचं आहे? ज्याचा खून झाला त्याचं रक्त पडलं, आणि त्याच्यात थोड्याशा बाजूला ज्याने खून केला ना त्याचंही रक्त पडलं, कारण की या दोघांची झटापट झाली होती. आणि बाजूला जे पडलेले रक्ताचे थेंब आहेत तर खून झालेल्या व्यक्तीपेक्षा ते वेगळं आहे. आपण त्या रक्तावरून ओळखू शकतो का की हा खून स्त्रीने केला का पुरुषाने केला? इज इट पॉसिबल टू आयडेंटिफाय द मर्डरर इज मेल और फिमेल? येस, इट इज पॉसिबल. रक्तावरून ओळखता येतं की तो मेल आहे का फिमेल आहे, कोणाचं ब्लड आहे. हे कशावरून ओळखता येतं? हे न्यूट्रोफिलवरून ओळखता येतं. कारण की या न्यूट्रोफिल मध्ये एक असं वैशिष्ट्य आहे की न्यूट्रोफिलचा जो न्यूक्लियस आहे त्या न्यूक्लियसला एका साइडने न्यूक्लियसवर अरेंज झालेली एक बॉडी आपल्याला पाहायला मिळते, अँड दिस बॉडी इज नोन ॲज बार बॉडी. या बॉडीला काय म्हणतात? दिस बॉडी इज कॉल्ड ॲज बार बॉडी विच इज अटॅच्ड विथ द न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रोफिल. This bar body is nothing but this is one inactive X chromatin. ही बार बॉडी काय असते? तर ही बार बॉडी आहे इनॅक्टिव्ह X chromatin. X chromatin. It is an inactive. It is inactive X chromatin, and the bar body is present only in females. फिमेलच्या ज्या न्यूट्रोफिल्स आहेत तर त्या फिमेलच्या न्यूट्रोफिलवर किंवा न्यूट्रोफिलच्या न्यूक्लियस सोबत अटॅच झालेली बार बॉडी प्रेझेंट असते, विच इज अब्सेंट इन मेल. म्हणजे एवढा वेळ जी डायग्राम तुम्ही बघत होता तर ती मेलची न्यूट्रोफिल होती, आताची डायग्राम बघताय ही फिमेलची न्यूट्रोफिल आहे. कशावरून फरक केला आपण? ह्या बार बॉडीवरून. सो द न्यूट्रोफिल्स ऑल्सो हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स डिटर्मिनेशनची जी प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा न्यूट्रोफिलचा महत्वाचा रोल आहे, कारण की न्यूट्रोफिल कडे प्रेझेंट असणारी बार बॉडी, अँड दॅट बार बॉडी इज प्रेझेंट ओनली इन फिमेल्स अँड नॉट इन मेल्स. इफ इन दॅट ब्लड न्यूट्रोफिल्स shows the presence of bar body, that means the murderer is female, and if the bar bodies are absent then the murderer is male. त्याच्याहून सुद्धा ओळखता येतं. म्हणून न्यूट्रोफिल नुसत्याच फॅगोसाइटिक नाहीयेत, तर सेक्स डिटर्मिनेशन मध्ये सुद्धा न्यूट्रोफिलचा महत्वाचा रोल आहे. याच्या नंतरच्या लेक्चरमध्ये अग्रॅन्युलोसाइटचे जे 2 प्रकार आहेत तर ते 2 प्रकार बघूयात. आज आपण थांबूयात.